सत श्री अकाल प्यारे बच्चों। अज आप +2 जमात का यूनिट 1 का सैशन 3 राइटिंग सेंटेंसिस बारे पढ़ांगे। सब तो पहला एक सेंटेंस की हुंदा बच्चों। सेंटेंस शब्दों के समूह नूं कहा जाता है जिसका कोई मतलब होवे। हुण एक सेंटेंस किन्ने प्रकार का हो सकता है। कोई सेंटेंस दे विच स्टेटमेंट भी हो सकती है, कोई प्रश्न भी बन सकता है, कोई हैरानीवाचक भी हो सकता है, या फिर किसी को कमांड या ऑर्डर देना हो, इस तरह का भी हो सकता है। हुण जो सेंटेंस है दो प्रकार का हुंदा, एक सिंपल हुंदा, एक कॉम्पलैक्स हुंदा। सिंपल किहड़ा हुंदा, सधारण सेंटेंस हुंदा जिहदे विच सिर्फ इक्को ही सब्जैक्ट हुंदा, या फिर कह सकते आपां इक्को ही फाइनाइट वर्ब हुंदी है। इस तरह ही एक कॉम्पलैक्स सेंटेंस हुंदा, उहदे विच दो या दो तो वध कोआर्डीनेट क्लासेस होंदियां ने, जिवें तुसीं पहलां भी पढ़ चुके हो 10वीं जमात दे विच। हुण एक सेंटेंस दे पार्ट की हुंदे ने। सब तो पहला हुंदा सबजैक्ट। सबजैक्ट का मतलब हुंदा करता। कोई चीज़ भी हो सकती है या कोई व्यक्ति भी हो सकता है। उस तो बाद है वर्ब। वर्ब की हुंदी है, एक्शन नूं दर्शाउंदी है, किरिया कह सकते जिन्हों आपां। अगे है ऑब्जैक्ट। ऑब्जैक्ट मीनस कर्म। ये वो परसन या वस्तु हुंदी है जिस उपर एक्शन लिया गया होवे। जिवें आपां एक एग्जाम्पल लै लीए, निशा सैल्स अ लैपटॉप। हुण निशा की है इस दे विच सबजैक्ट, सैल्स ये हो गया एक्शन उहदा, वर्ब आ लैपटॉप। हुण लैपटॉप की हो गया उसदे विच ऑब्जैक्ट। इस तरह एक जो सेंटेंस है वो पूरा हो जाता है। ये असीं देख सकते हैं इत्थे सानूं कई सेंटेंसिस दिते हुए ने, तो उसदे विचों असीं सबजैक्ट, वर्ब ते ऑब्जैक्ट उसनूं अलग अलग करना है। जिवें कि एक फस्ट है आई रोट अ लैटर। आई की है इसदे विच सबजैक्ट, रोट की है वर्ब, आ लैटर की है ऑब्जैक्ट। इस तरह तुहानूं होर भी एग्जाम्पल्स दित्तियां गईयां ने। हुण है अगे टाइप्स ऑफ ऑब्जैक्ट। हुण जो ऑब्जैक्ट है वह भी दो प्रकार का हुंदा। एक तो हुंदा डायरैक्ट, एक हुंदा इनडायरैक्ट। हुण इहदे विच की फर्क हुंदा ये तुहानूं समझाउने एक एग्जाम्पल द्वारा। जिहड़ा तां सीधे रूप दे विच उसे वस्तु का नाम ले लैंदे आपां, वो तो डायरैक्ट हुंदा। जिहड़ा असिद्धे तौर पर नाम लैंदे वो की हुंदा, इनडायरैक्ट। जिवें हुण मान लो किसी ने क्वेश्चन पूछा वॉट डज निशा सैल। हुण वॉट डज निशा सैल का मतलब की है कि निशा की बेचती है। हुण आंसर है उसका लैपटॉप, तो लैपटॉप उसका आंसर हो गया। तो जिहड़ा लैपटॉप है वो सीधम सीधा आंसर हो गया वॉट का, की दा। इसलिए आप इहनूं की कहांगे, डायरैक्ट ऑब्जैक्ट। यानी कि जो लैपटॉप है वह डायरैक्ट ऑब्जैक्ट हो गया, कुछ भी छुपिया नहीं है उसदे विच। हुण अगे है इनडायरैक्ट ऑब्जैक्ट। ये की हुंदा, जिवें हुण आपां एक एग्जाम्पल लईए, इहदे विच लिखिया होया अब्दुल गेव अ गिफ्ट टू हिज मदर। अब्दुल गेव अ गिफ्ट टू हिज मदर। हुण इहदे विच देखो दोबारा तुसीं सुणो इसनूं, अब्दुल गेव अ गिफ्ट टू हिज मदर। हुण इहदे विच की है, इहदे विच आपां एक क्वेश्चन बना के देखते हैं, वॉट डिड अब्दुल गिव। हुण ये क्वेश्चन हो गया, आंसर की आऊ अ गिफ्ट, भी अब्दुल ने की दिता। आंसर की है अ गिफ्ट। हुण देखो गिफ्ट है जिहड़ा, हुण आपां फस्ट लाइन जो पढ़ी सी अब्दुल गेव अ गिफ्ट टू हिज मदर, भी हुण अब्दुल ने अपनी माता नूं एक गिफ्ट दिता सी। हुण पर इत्थे आंसर की है सिर्फ गिफ्ट। तां हुण जिहड़ा तां गिफ्ट है वो तां डायरैक्ट ऑब्जैक्ट हो गया, क्योंकि वो तां आपां नूं पता ही है, देखो लाइन दे विच ही पिया। पर जिहड़ी उहदी मदर है वो इनडायरैक्ट ऑब्जैक्ट हो गई, क्योंकि जदों आंसर देना वॉट का तो वो मदर का तो नाम ही नहीं लिया। आंसर दे विच सिर्फ यही दिस्या अ गिफ्ट। इसलिए ये की हो गया, एक जो उहदी मदर है वो इनडायरैक्ट ऑब्जैक्ट होगी, असिद्धे तौर पर आंसर हो गया। इस तरह एक डायरैक्ट ऑब्जैक्ट हुंदा, एक इनडायरैक्ट। हुण अगे
ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਇਰੈਕਟ ਆਬਜੈਕਟ ਇਨਡਾਇਰੈਕਟ ਆਬਜੈਕਟ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖ ਲੈਣੀਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਦਾ ਸਕਰੀਨਸ਼ਾਟ ਵੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਸੈਂਟੈਂਸ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਰੀਮਾ ਵਾਟ ਸਟੇਸ਼ਨਰੀ, ਵਰਬ ਕੀ ਹੈ ਇਸ 'ਚ ਵਾਟ, ਸਟੇਸ਼ਨਰੀ ਇਹ ਆਬਜੈਕਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਡਾਇਰੈਕਟ ਆਬਜੈਕਟ ਕਿਹੜਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਟੇਸ਼ਨਰੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਟੇਸ਼ਨਰੀ ਸਿੱਧੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਨਸਰ ਹੋ ਗਿਆ ਜੇ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਵੇ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਆਪਾਂ ਇਨਡਾਇਰੈਕਟ ਵਾਲਾ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ। ਥਰਡ ਦੇਖੋ, ਹੀ ਆਫਰਡ ਅ ਕੌਫੀ ਟੂ ਮੀ, ਉਹਨੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਕੌਫੀ ਆਫਰ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਕਰਦਾ ਸੀ। ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੀ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਨਡਾਇਰੈਕਟ ਆਬਜੈਕਟ, ਡਾਇਰੈਕਟ ਕਿਹੜਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਕੌਫੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸੈਂਟੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋਵੇਂ ਡਾਇਰੈਕਟ ਤੇ ਇਨਡਾਇਰੈਕਟ ਆਬਜੈਕਟ ਇਕੱਠੇ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਟਾਈਪਸ ਆਫ ਸੈਂਟੈਂਸਿਸ ਦੋ ਕੈਟੇਗਰੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ। ਪਹਿਲੀ ਕੈਟੇਗਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਐਕਟਿਵ ਐਂਡ ਪੈਸਿਵ ਸੈਂਟੈਂਸਿਸ। ਇਹ ਤਾਂ ਆਪਾਂ 6ਵੀਂ 7ਵੀਂ ਤੋਂ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਸੰਜੇ ਬ੍ਰੋਕ ਦਾ ਗਲਾਸ, ਸੰਜੇ ਨੇ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਤੋੜਿਆ, ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆਪਾਂ। ਦ ਗਲਾਸ ਵਾਸ ਬ੍ਰੋਕਨ ਬਾਏ ਸੰਜੇ। ਹੁਣ ਇਸੇ ਸੈਂਟੈਂਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪੈਸਿਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੇਂਜ ਕਰਤਾ, ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇਨਡਾਇਰੈਕਟ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਉੱਪਰ ਵਾਲਾ ਡਾਇਰੈਕਟ ਵੀ ਸੀ। ਦ ਗਲਾਸ ਵਾਸ ਬ੍ਰੋਕਨ ਬਾਏ ਸੰਜੇ, ਇਹ ਰੂਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਕੁਝ, ਉਸ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਗੱਲ ਤਾਂ ਉਹੀ ਕਹਿਣੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ 'ਚ ਗੱਲ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਸੰਜੇ ਦੁਆਰਾ ਤੋੜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਦੇਖੋ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਪੈ ਗਿਆ। ਚੀਜ਼ ਉਹੀ ਕਹਿਣੀ ਹੈ, ਬਸ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਡਾਇਰੈਕਟ ਬੋਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਇਨਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਬੋਲਤਾ, ਉਲਟਾ ਬੋਲਤਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਐਕਟਿਵ ਪੈਸਿਵ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਕਾਫੀ ਰੂਲਸ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੀ ਗ੍ਰਾਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਐਕਟਿਵ ਵੋਇਸ ਪੈਸਿਵ ਵੋਇਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿਖਾਏ ਗਏ ਨੇ ਕੁਝ, ਜਿਵੇਂ ਸ਼ੀ ਰੋਟ ਐਨ ਈਮੇਲ ਵਾਸ ਰਿਟਨ ਬਾਏ ਹਰ। ਜਿਵੇਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੀ ਰੋਟ ਐਨ ਈਮੇਲ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਰੂਲ ਸਮਝਾ ਦਿੰਦਾ। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਾਸਟ ਇੰਡੈਫੀਨਿਟ ਟੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਕਟਿਵ ਵੋਇਸ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਪੈਸਿਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੇਂਜ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਆਬਜੈਕਟ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ, ਜਿਵੇਂ ਐਨ ਈਮੇਲ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਿਆਂਦਾ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਵਾਸ ਲੱਗੂਗਾ ਇੱਥੇ। ਹੁਣ ਇਹ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਪੈਸਿਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੇਂਜ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਰਬ ਦੀ ਥਰਡ ਫਾਰਮ ਹੀ ਲਗਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਰਿਟਨ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਐਕਟਿਵ ਵੋਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਬਜੈਕਟ ਸੀ ਸ਼ੀ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਲਿਖਣਾ ਬਾਏ ਹਰ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਬਾਏ ਵੀ ਉਹਦੇ ਦੁਆਰਾ, ਇਹ ਬਣ ਗਿਆ ਪੈਸਿਵ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਤਾਂ ਉਹੀ ਕਹਿਣੀ ਹੈ, ਬਸ ਹੁਣ ਇਨਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਕਹਿਤੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਈ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਨੇ, ਇਸ ਦੇ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਟੈਂਸਿਸ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਰੂਲਸ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਅੱਗੇ ਹੈ ਟਾਈਪਸ ਆਫ ਸੈਂਟੈਂਸਿਸ ਕੈਟੇਗਰੀ 2 ਸੈਕਿੰਡ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 4 ਟਾਈਪ ਦਾ ਸੈਂਟੈਂਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਡੈਕਲੇਰੇਟਿਵ, ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਇੰਟੈਰੋਗੇਟਿਵ, ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਐਕਸਕਲੇਮੇਟਰੀ, ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਇੰਪੈਰੇਟਿਵ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 4 ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਸੈਂਟੈਂਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ। ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆਪਾਂ ਇਸ ਨੂੰ, ਡੈਕਲੇਰੇਟਿਵ ਸੈਂਟੈਂਸ ਨੂੰ। ਇਟ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਸ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਔਰ ਸਟੇਟਸ ਅ ਫੈਕਟ, ਇਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵੀ ਦੇ ਸਕਦਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਸੱਚ ਬਾਰੇ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹਦੇ ਐਂਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫੁੱਲ ਸਟਾਪ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈ ਕੁਐਸਚਨ ਔਰ ਇੰਟਰੋਗੇਟਿਵ ਸੈਂਟੈਂਸ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਲਾਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਐਸਚਨ ਮਾਰਕ ਇਹ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਪਛਾਣ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈ ਇਮੋਸ਼ਨ, ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਔਰ ਐਕਸਕਲੇਮੇਟਰੀ ਸੈਂਟੈਂਸ। ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਹੈਰਾਨੀਵਾਚਕ ਭਾਵ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਈਨ ਆਫ ਐਕਸਕਲੇਮੇਸ਼ਨ ਜੋ ਨੀਚੇ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਇਹ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈ ਲਾਸਟ ਆਰਡਰ ਦੇਣਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ, ਔਰ ਇੰਪੈਰੇਟਿਵ ਸੈਂਟੈਂਸ।
these sentences show an order, ਇਹ 'ਚ order ਹੁਕਮ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਕਮਾਂਡ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ, ਜਾਂ ਰਿਕੁਐਸਟ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਐਡਵਾਈਸ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਰਾਏ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ, ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਟ ਕੈਨ ਐਂਡ ਵਿਦ ਫੁੱਲ ਸਟਾਪ ਔਰ ਐਨ ਐਕਸਕਲੇਮੇਸ਼ਨ ਮਾਰਕ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਫੁੱਲ ਸਟਾਪ ਦੇ ਨਾਲ ਐਂਡ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਹੈਰਾਨੀਵਾਚਕ ਚਿੰਨ੍ਹ ਹੁੰਦਾ ਜੋ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ। ਹੁਣ ਚਾਰੇ ਟਾਈਪਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਅੱਗੇ ਵੱਧਦੇ ਹਾਂ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਇਹਦੀਆਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਦੇਖੀਏ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਫਸਟ ਵਾਲੇ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਵਾਲੇ ਦੀ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਆਈ ਗੋ ਟੂ ਆਫਿਸ, ਫੁੱਲ ਸਟਾਪ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਦੇਖੋ ਵਿੱਚੋਂ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਸਬਜੈਕਟ ਹੈ ਦੇਖੋ, ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਇਹ ਵਾਲਾ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਜਾਂ ਫਿਰ ਡੈਕਲੇਰੇਟਿਵ ਸੈਂਟੈਂਸ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਹੁਣ ਸਿੱਧਾ ਪਹਿਲਾਂ ਲਾਸਟ ਵਾਲਾ ਆਰਡਰ ਵਾਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਰਕ ਦਿਖਾਉਣਾ। ਇਹ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਗੋ ਟੂ ਆਫਿਸ ਟੂਡੇ, ਇਹਦੇ ਸਬਜੈਕਟ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਦੇਖੋ। ਵੀਅਰ ਯੂਰ ਸਵੈਟਰ, ਕੰਪਲੀਟ ਯੂਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ, ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕੰਪਲੀਟ ਯੂਰ ਨੋਟਬੁੱਕ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਆਰਡਰ ਦਿੱਤੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਓਪਨ ਦ ਡੋਰ ਪਲੀਜ਼, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਕੁਐਸਟ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਆਰਡਰ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸੀ ਦੋਵੇਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਟਾਈਪ ਦੇ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੋ ਸਬਜੈਕਟ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਦੂਸਰੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਹੈਲਪਿੰਗ ਵਰਬ ਹੈ ਉਹ ਅੱਗੇ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਲਾਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਈਨ ਆਫ ਇੰਟਰੋਗੇਸ਼ਨ ਲੱਗਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਹੈ ਤੀਸਰਾ ਇਮੋਸ਼ਨ ਵਾਲਾ, ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਵਾਲਾ। ਹੁਣ ਇਸ ਦੇ ਲਾਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਸਾਈਨ ਆਫ ਐਕਸਕਲੇਮੇਸ਼ਨ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਫਸਟ ਦੀ, ਆਈ ਰਿਸੀਵ ਦ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਫॉर ਦ ਬੈਸਟ EMPLOYE, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਈਨ ਆਫ ਐਕਸਕਲੇਮੇਸ਼ਨ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਤਾਂ ਆਸਾਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਆ ਹੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਫਿਰ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੁਬਾਰਾ ਮਤਲਬ ਕੈਟੇਗਰੀ 2 ਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਲਿਖ ਕੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦੀ ਟਾਈਪ ਵੀ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਹੈ ਵੀ ਕਿਹੜਾ ਇੰਟਰੋਗੇਟਿਵ ਹੈ, ਕਿਹੜਾ ਐਕਸਕਲੇਮੇਟਰੀ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਲੈਣਾ ਬੱਚੋ। ਵੇਅਰ ਇਜ਼ ਮਾਈ ਆਈ ਕਾਰਡ, ਇਹ ਇੰਟਰੋਗੇਟਿਵ ਹੋ ਗਿਆ। ਮਾਈ ਆਰਮਸ ਇਹ ਫਰੋਮ planting those saplings, ਇਹ ਐਕਸਕਲੇਮੇਟਰੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਰੀਡਿੰਗ ਮੈਥੋਲੋਜੀ will make you more aware, ਇਹ ਡੈਕਲੇਰੇਟਿਵ ਹੋ ਗਿਆ। come with us right now, imperative ਹੋ ਗਿਆ। no way I don't want a tattoo, ਇਹ ਐਕਸਕਲੇਮੇਟਰੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਕੈਟੇਗਰੀ ਦੇ ਵਾਈਸ ਇਹਨੂੰ ਵੰਡ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਗੇ ਹੈ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ। ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਸੈਂਟੈਂਸਿਸ ਦਾ ਇੱਕ ਸਮੂਹ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਆਪਾਂ ਲੇਖ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਕਿਸੇ ਵੀ ਇੱਕ ਖਾਸ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਲਿਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇਖਣਾ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਾਉਣਾ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਛੋਟੀ ਕਲਾਸਿਸ ਤੋਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਮਾਈ ਡੌਗ, ਮਾਈ ਕਾਓ ਜਾਂ ਅਕਾਓ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਲੇਖ ਲਿਖਦੇ ਸੀਗੇ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਵੱਡੀਆਂ ਕਲਾਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਵੇਂ ਆ ਸੀਨ ਐਟ ਦਾ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ, ਆ ਕ੍ਰਿਕਟ ਮੈਚ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਦੱਸੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਲਿਖਣਾ ਹੁੰਦਾ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਗਰੁੱਪ ਆਫ ਸੈਂਟੈਂਸਿਸ, ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ? ਇੱਕ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਹਦੀ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਬਾਰੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ MCQ ਨੇ। ਆਈਡੈਂਟੀਫਾਈ ਦਾ ਸਬਜੈਕਟ ਇਨ ਦਾ ਸੈਂਟੈਂਸ ਦ ਚਿਲਡਰਨ ਪਲੇਡ ਫੁੱਟਬਾਲ। ਇਸ ਸੈਂਟੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਾਂ ਕੀ ਚੁਣਨਾ? ਸਬਜੈਕਟ। ਇਹ 4 ਆਨਸਰ ਦੱਸੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜਾ ਆਨਸਰ ਆਊਗਾ? ਦ ਚਿਲਡਰਨ। ਸੈਕਿੰਡ ਹੈ ਆਈਡੈਂਟੀਫਾਈ ਦਾ ਆਬਜੈਕਟ ਇਨ ਦਾ ਸੈਂਟੈਂਸ ਦ ਚਿਲਡਰਨ ਪਲੇਡ ਫੁੱਟਬਾਲ। ਹੁਣ ਇਹ 'ਚ ਆਬਜੈਕਟ ਲੱਭਣਾ ਆਪਾਂ। ਆਬਜੈਕਟ ਕੀ ਹੈ? ਫੁੱਟਬਾਲ। ਥਰਡ, ਵਿਚ ਆਫ these sentences have both indirect and direct objects। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਇਹ ਲੱਭਣਾ ਵੀ ਕਿਹੜੇ ਸੈਂਟੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋਵੇਂ ਹੋਣ, ਇਨਡਾਇਰੈਕਟ ਤੇ ਡਾਇਰੈਕਟ ਆਬਜੈਕਟ।
ਦੋਵੇਂ ਹੋਣ। ਇਹ ਹੈ ਲਾਸਟ ਵਾਲਾ ਆਨਸਰ, ਹੀ ਰੋਟ ਅ ਲੈਟਰ ਟੂ ਹਿਸ ਸਿਸਟਰ। ਹੁਣ ਇਹ 'ਚ ਲੈਟਰ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਹਿਸ ਸਿਸਟਰ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਤਾਂ ਇਹ ਦੋਨੇ ਆਬਜੈਕਟ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨੇ। ਲੈਟਰ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਡਾਇਰੈਕਟ ਆਬਜੈਕਟ, ਸਿਸਟਰ ਹਿਸ ਸਿਸਟਰ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਨਡਾਇਰੈਕਟ। फोर्थ है विच ऑफ दीज सेंटेंसेस इज आर इन पैसिव वॉइस। केड़ा सेंटेंस पैसिव वॉइस दे विच लिखा गया है, इनडायरैक्टली लिखा गया है। तुसी देख सकते हो बी वाला है द क्लॉक वॉज रिपेयर्ड बाय राजू, ये आंसर आएगा। अगे हैं शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस। ये क्वेश्चन तुसी करने ने। फस्ट है राइट वन सेंटेंस ऑफ ईच टाइप। एक तो तुसी स्टेटमेंट वाला सेंटेंस लिखना, एक क्वेश्चन वाला लिखना, एक एक्सक्लेमेटरी लिखना, एक ऑर्डर वाला लिखना। हो सके तो तुसी अपने आप बना के लिख दो, या फिर तुहानू उपर एग्जाम्पल्स दिते गए ने उन्हां दी हेल्प ले सकते हो तुसी। सैकेंड है विच जॉब रोल डू यू विश टू परस्यू। किहड़ा जॉब रोल तुसी कहंदा पढ़ना चाहोगे, जिवें तुसी पढ़ रहे होंगे हुण डोमैसटिक बायोमैट्रिक डाटा एंट्री ऑपरेटर। ये तुहाडा कोर्स का नाम भी है कह सकते हो, तो तुहाडा जॉब रोल भी है। कल नूं तुहानूं इस दे बारे विच जॉब भी मिल सकती है, तो तुसी ये जॉब रोल का नाम लिखना। ये विच राइट 2 पैराग्राफ्स, 100 तो 150 शब्द तुसी पैराग्राफ लिखने ने अबाउट दैट इंडस्ट्री एंड योर करियर प्रैफरेंसिस। भी तुहाडी किहड़ी इंडस्ट्री है, तुसीं किधर जाना चाहुंदे हो, तुहाडी प्रैफरेंस की है, तुहाडे फ्यूचर की प्रैफरेंस पहल की है। मेक श्योर यू फॉलो ऑल रूल्स अबाउट सेंटेंसिस। सेंटेंसिस दे रूल जरूर फॉलो करने ने। एंड पैराग्राफ्स दैट यू हैव लर्नड, जो तुसीं सीखिया है सेंटेंसिस दे बारे, पैराग्राफ के बारे, उस दे अकॉर्डिंग तुसीं लिखना है। ये 100 तो 150 शब्दों का तुसीं लिखना है, अपनी वर्डिंग दे विच लिखना है। सब तो पहले तो ये लिखना है दूसरे क्वेश्चन के विच आंसर दे विच भी तुसीं किहड़ा जॉब रोल करना चाहोगे। मैं तुहानूं दोबारा दस रहा, डोमैसटिक बायोमैट्रिक डाटा एंट्री ऑपरेटर। हुण इस दे लई तुसीं फ्यूचर दे विच की करना चाहोगे, की तुहाडे प्रैफरेंसिस ने, उस दे बारे तुसीं 100 शब्दों के विच लिखना घट्टो घट्ट, वो भी इंग्लिश दे विच। ये सी तुहाडा अभ्यास। इस दे नाल ही साडा जिहड़ा सैशन है ये खत्म हुंदा है।